Hello students, welcome to my learning task. In my previous video, I explained about the meaning of consignment and parties to the consignment. In this video, I will explain about the difference between sale and consignment. Sale means exchange of goods or services for money or money's worth. On the other hand, consignment means one person sends the goods to other person to be sold on commission basis on behalf of and at the risk of the sender of the goods. That means in sale there is an exchange of goods for money, and in consignment goods are sent by the seller to another person on commission basis. It is the basic difference between these two, sale and consignment. In meaning itself there is a difference. Sale means exchange of goods or services. Sale means exchange of goods or services for money or money's worth. And consignment means one person sends the goods to other person to be sold on commission basis on behalf of and at the risk of sender of the goods. Okay, it is the basic difference. Their next difference between sale and consignment is, in case of sale, ownership of goods is transferred from seller to the purchaser. In sale, ownership of the goods, when I sell the goods to another person, I am giving the ownership title of the goods to that purchaser. ಅದರ ಮೇಲಿನ ನಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನೂ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಹಾಕಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಲಾಭ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಪರ್ಚೇಜರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನಂದು ಏನೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, in case of consignment, the ownership of the goods is not transferred. Ownership of the goods is not transferred in case of consignment to the consignee. ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ನಾವು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ರಿಸೀವರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. he is just the mediator between seller and the purchaser, that is third party. ಅವ ಏಜೆಂಟ್ ಅದಾನ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ ಅದಾನಲ್ಲೇ, ಹೀಗಾಗಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ with the consigner, that is seller of the goods, until the goods are sold by the consignee. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ದ ರೈಟ್ಸ್ ಏನದಾವ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲರ್, ಸೆಂಡರ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಜೋಡಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ವೆನ್ it is credit sales, when the sales is credit sales, we are not talking about the cash. When there is a credit sale, the relationship between seller and purchaser is of that of creditor and debtor. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನದನಲ್ಲ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನ, ಪರ್ಚೇಜರ್ ಏನದನಲ್ಲ ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾನ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ creditor and debtor.
when it is the credit sales. When it is the credit sales. Whereas in case of consignment, the relationship between sender and the receiver of the goods is that is consignor and consignee relationship ಏನೈತಲ್ಲ, consignor and consignee relationship ಏನೈತಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವಿ. When I am sending the goods on consignment to person A, I am consignor and that person is consignee. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ನಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನ ಆಗ್ತಾನ. ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಕತ್ತಲ್ಲೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹೊತ್ನಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೇನಿ, ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಜರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವ ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾನ. ಅದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೇನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್. ರಿಸೀವರ್ ಏನಾಗ್ತಾನಲ್ಲೇ, ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, in case of sale the risk relating to the goods such as theft, lost by fire, even risk adavla, involves with the seller and transferred when it is sale happens to the purchaser. ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಜೋಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಉಳಿತೈತಿ. ರಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಪಾಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಜರ್. ರಿಸ್ಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಜರ್, ಗೂಡ್ಸ್ದ ರಿಸ್ಕ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ risk involved with the goods remains with the sender of the goods, that is consignor. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ನು ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಜೋಡಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಕನ್ಸೈನರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಓವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಅವ ಬಿಯರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನಿ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತತಿ ಪರ್ಚೇಜರಾಗ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಜೋಡಿನ ಉಳಿತೈತಿ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೇವಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, in case of sale the expenses incurred on goods are borne by the purchaser. ಪರ್ಚೇಜರನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತತಿ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ. ಓಕೆ, but in case of consignment the expenses incurred on goods are to be borne by the consignor. ಕನ್ಸೈನರ್ನ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಸೇಲ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಜರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಿಯರ್ ಯಾರು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಪರ್ಚೇಜರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನದನ್ಲ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವಲ್ಲೇ.
Okay, consignment is not the sale. Then what is that difference? We discussed here. ಸೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸೇಲ್ದೊಳಗೆ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ sale and consignment. It is not the ultimate sale. It is that person, consignee is the person who is the agent or connecting link between seller and purchaser. Seller and purchaser ನಡು ಇವೇನದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so in my next video I will explain about some of the terms used in ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಾಕತ್ತೇನೆ ನಾನಲ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್.